हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिद्धि पंजाब। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस डिस्कशन दी सीरीज च ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਡਿਸਕਸਿੰਗ ਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈयर क्वेश्चंस। ਇਹ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਨ ਦਿਸ ਸੀਰੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚंस ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਇਨਟੂ ਦ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮੀਨਸ ਕੁਐਸਚंस। ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਲਿਸਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈयर क्वेश्चंस ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚंस ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਲਈ। and you can also write the answers and DM the answers at this number. WhatsApp करो, Telegram करो, will be there to rectify your answers, see what could have been done better. Daily basis ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ Telegram channel 'ਚ question ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ and ਇਹਦੀ discussion 3 ਵਜੇ post ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, right? So ਤੁਸੀਂ description box check ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ to join our Telegram channel, right? Let's see the question of today. Transparency and accountability are the key to the success of good governance. Build your case for or against it. ठीक है जी, हुने 15 नंबर ਦਾ question ਹੈ, यानी कि ਬਿਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਡਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸ਼ੋ ਹੇਅਰ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, right? You have to say that either they are important or you have to say that they are not, right? Obviously important है ही। So ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨੇ ਹੈ ਇਨ ਵਨ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਕੁਆਇਰਸ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਪੇਪਰ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੈਨ ਬੀ ਆਸਕਡ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਲਿੰਕਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਰ ਸਾਈਨ ਅ quinone to achieve good governance. Good governance is hollow if the government authorities are opaque and evade answerability to the public. ठीक है, बेसिक ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਨ ਦ ਟਰਮਸ that have been given in the question. ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਫ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। Now I will actually start dealing with the question, ਜਿਸ 'ਚ ਮੈਂ ਫਰਸਟ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਦਊਂਗੀ ਬਾਈ ਡਿਫਾਈਨਿੰਗ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦੇ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਦੱਸਤੇ ਜੋ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਆਲ ਆਫ ਥੀਸ ਮੈਟਰਸ ਦੇ ਗਿਵ ਯੂ ਐਕਸਟਰਾ ਮਾਰਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ? ਡਾਇਗਰਾਮਸ, ਬॉडीज, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ंस, ठीक है जी। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ क्या है विद एग्जांपल मैंने डिफाइन किया है। ट्रांसपेरेंसी कैन बी डिफाइंड एज एक्सेसिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन टू द पब्लिक, फॉर एग्जांपल एक्सेस टू बेनिफिशियरी लिस्ट ऑफ मनरेगा स्कीम, and accountability is defined as answerability of public institutions towards the public for their policy decisions, for example railway minister resigning in the wake of severe railway mishap, ठीक है? दोनों डिफाइन करते हैं। नाउ आई विल राइट दैट हाउ ट्रांसपेरेंसी एंड accountability are key to the success of good governance, because क्यों ये की है? Firstly, to ensure access to information, to ensure openness in front of the people, ठीक है? ਹੁਣ ਅਗਰ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, that means ਕਿਆ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਫੀਅਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। that means era of darkness will prevail, ਠੀਕ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲੂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਕੀਮਸ ਦੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀਜ਼ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, then it is going to impact us a lot, ठीक है? करप्शन ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈ, ਮਿਸਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈ, and that does not bode well for good governance, ठीक है? तो इसीलिए ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਟਰਸਟ ਬਿਲਡ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਲੋਕ ਆਪਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਰਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, that means ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ? ਸੋ that is important। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी चाहिए है टू प्रिवेंट करप्ट एक्शंस, टू प्रिवेंट पर्सनल एग्रेंडाइजमेंट, ਆਪਦਾ ਹੀ ਵਧਾਵਾ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਆਪਦੀਆਂ ਹੀ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਨਾ ਭਰੀ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਰਾਦਰ ਦੇ ਵਰਕ ਫॉर द ਪੀਪਲ ਆਲਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਸੇ ਲਈ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕੈਗਸ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਸ, ਦੇ ਹੈਲਪਡ ਇਨ ਐਕਸਪੋਜ਼ਿੰਗ ਸੈਵਰਲ ਸਕੈਮਸ and they are acting as a deterrent for future, also laying a path for good governance। ये prevent करनगे कि future च कोई crime, कोई frauds, कोई corruption cases ना होन, ਤਾਂ हर time good governance, यानी कि good governance in the favor of people should remain, ठीक है? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਇਨਸ਼ੋਰਸ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡਸ ਪਬਲਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ ਲਾਈਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ,
ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਟਰਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਗੇਂਸਟ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਟ ਨਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਅਦਰ ਸਾਈਡ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਲਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦਾ ਫੇਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਬਟ ਬਰੀਫਲੀ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਰਾਈਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਅਲੋਨ ਆਰ ਨਾਟ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਟੂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਦੇ ਆਰ ਨੈਸੈਸਰੀ ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈंने ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਫॉर एग्जांपल if a citizen is illiterate and civil society is weak in an area then transparency accountability can also fail। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਆਈ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਆ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਠਹਿਰਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਨ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਾਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, एक्टिव सिविल सोसाइटी भी चाहिए है along with transparency accountability openness, right। similarly अगर गवर्नमेंट ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੈਡ ਟੇਪਿਸਟ ਹੋ, ओल्ड lethargic ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਲੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਟ ਫਾਈਲ ਤੇ ਫਾਈਲ ਅਸੀਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਰੂਲ ਤੇ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊ, ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋਊ, ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, right। So can ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ I'm trying to show here that transparency accountability alone are not sufficient, they are necessary but not sufficient। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ you can add this and finally conclude therefore transparency accountability are necessary pillars but not alone sufficient to ensure success of good governance। To achieve good governance in country, comprehensive reforms at organizational level, capacity building and moral training throughout the government agencies will be required, ਰਾਈਟ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਥੋੜੇ ਡੀਪ ਕਨਸੈਪਟਸ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਹੈ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੈਟ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਯੂ ਕਨਸੈਪਟਸ ਹੇਅਰ, ਆਈ ਐਮ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਸ਼ੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨੌਲੇਜ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਲਿਮਿਟਿਡ ਵਰਡਸ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਆਈ ਕੈਨ ਗਿਵ ਯੂ ਲੋਟ ਆਫ ਡਾਟਾ ਔਨ ਦੈਟ ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਯੂ ਕੈਨ ਪੁੱਟ ਯੂਅਰ ਨੌਲੇਜ ਇਨਟੂ ਦ ਲਿਮਿਟਿਡ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, right। although ਇਹ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ but 15 marks ਚ it is good you can detail everything like this in this answer, right। that is all for this discussion। ਸਾਡੇ various courses ਤੁਸੀਂ siddhipunjab.com ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, right। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ, ਕੁਇਰੀ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੀਸੀਐਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਸਟ ਕੰਟੈਕਟ me on this number। I have achieved a rank, I can help you do the same। So contact me on this number। That is all for today। Thank you so much for joining।